أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة، لقاء جديد للأمام. وشعارنا بنقول بالحلم، بالعلم، بالأمل، بالعمل. مصر الأمام. نتقدم، بنشوف أفكار بره وجوه. سافرنا كتير مش عشان الفسح، لا عشان نشوف لمحة حلوة، عشان نقول للناس اصبروا، نقول للناس احلموا، نقول للناس حاجات بسيطة هتغير حياتنا للأمام. لا معاكم، وأول رحلة لينا هنروح إيطاليا. يلا على هناك. ناس جميلة، ناس حبت مصر أكتر من بعض المصريين، ناس عاوزة تبني في مصر أكتر من ناس كتيرة. هو حفيد مؤسس المستشفى الإيطالي مستر بنديتي. جده جابه هنا من عشرات السنين، قال له حب البلد دي، هتدفن في البلد دي. البلد دي في مصر، اتدفن فعلا في العباسية جنب المستشفى الإيطالي. والراجل عاوز يعمل منح كتيرة، عمل منح دراسية، وعاوز يعمل مشوار خير في نهاية حياته. بقدم هذا اللقاء اللي كان في روما لكل مصري مش عارف يعني ايه مصر، لكل واحد مش عارف بلده الناس بتحبها قد ايه وقدرها قد ايه. حبوا مصر يا مصريين. تحية لعشاق مصر. مستر بنديتي عاشق مصر، حفيد اللي بنى المستشفى الإيطالي في مصر. E comunque c'è una storia del mio rapporto con l'Egitto negli ultimi 50 anni, perché oltre ad Empedocle, all'ospedale italiano, io personalmente ho fatto una cosa molto importante in Egitto: le linee elettriche per alta e altissima tensione della diga di Aswan sono state fornite dalla mia società negli anni 60. Io ho incontrato Nasser 3-4 volte. Prima è stato un primo contratto firmato a Mosca, poi a Roma, qui e poi a Palazzo Abdin. Tre contratti abbiamo. Il terzo contratto personalmente con Gamal Nasser a Palazzo Abdin. Queste linee di trasmissione elettriche di acciaio al titanio sono ancora funzionanti ed erano finite nel luglio 1970 e Nasser è venuto a vedere le linee funzionanti. 3 mesi prima che lui moriva, lui è venuto personalmente, mi ha stretto la mano. Nasser aveva conosciuto Empedocle, mio nonno, l'aveva conosciuto e mi ha detto: tu sei un figlio dell'Egitto, ecco perché io sono qua. Ma non ci riusciranno, perché noi abbiamo nemici comuni, li combatteremo, e se la vostra è stata una missione di pace, la mia missione quando verrò al Cairo sarà una missione di amore. احنا في انتظاره، هو ابنه وزوجته وبلد مصر بتقول له احنا بنحبك وبنشكر كل اللي بيدي لمصر، وتحيا مصر. Io mi sento egiziano. انت مصري وار ايجيبشن. Posso dire soltanto che il mio nonno ha avuto da Farouk la Gran Croce chi l'ha data il Nili, l'ordine del grande ordine del Nilo. Io ho l'ordine della Repubblica Italiana e quando verrò a Cairo lo metterò sulla tomba di Empedocle. هو واخد وسام فارس من ايطاليا. اتمنى تكريم مستر بنديتي في مصر. ده كلامي للحكومة المصرية. كل واحد بيحب مصر، بيعشق مصر زي الراجل ده اللي عاوز ياخد الوسام اللي خده من الحكومة الإيطالية يحطه هناك في مصر جنب قبر جده اللي قال له حب مصر وتيجي تزورنا هنا في مصر. ايه القصص العظيمة دي؟ ده فارس ابن فارس ابن فارس. كم فارس في مصر وبره مصر بيحب مصر؟ عدوا معايا وابعتوا لنا. Voglio ancora dire una cosa: il mare Mediterraneo non ci divide ma ci unisce. Quando Cesare andò in Egitto portò Cleopatra a Roma come regina, non come schiava. Il presidente Sisi è uno statista che onora il popolo egiziano e onora la storia. È un uomo che soltanto la storia potrà dare il suo giudizio, come un ciclope, come un gigante, per rilanciare l'Egitto verso un avvenire di potenza, perché l'Egitto è un grande paese, è stato sfruttato, maltrattato per secoli. Sisi è l'uomo giusto per lanciarlo di nuovo verso un avvenire di potenza. Voi siete uno degli stati più gloriosi e più potenti del mondo e Sisi è l'uomo giusto che la storia vuole per rilanciare l'Egitto verso un avvenire, il vostro avvenire. Io ho stretto la mano a Nasser, tutti i grandi della terra, le mie fabbriche in tutto il mondo
parlano di me. Dico, se un giorno potrò stringere la mano di Al-Sisi. ان شاء الله هو نفسه يقابل الرئيس السيسي. ان شاء الله لما يجي مصر هنحاول نرتب هذا اللقاء. بقول لبلدي ولناسي والاهلي في مصر، من روما قابلت شخص عظيم. من روما بلدكو عظيمة عظيمة يا مصر. مصر التاريخ، مصر دلوقتي ومصر بكرة. الراجل ده بيحب مصر ومتابعها يوم بيوم، ونفسه يقابل الرئيس السيسي. الراجل ده شخص عظيم. أتمنى أن الرئيس يستجيب لهذه الدعوة، وأتمنى أنه يتم تكريم مثل هذا الراجل وهو عايش، لأنه فارس في إيطاليا، ده من الحكومة بتاعته في كل حتة في العالم، ولازم كمان نديله أعلى وسام في مصر. بنحبك يا مصر. للأمام من روما كان معاه شخص عظيم بشكره باسم كل المصريين. كثيرة منها أكثر من 5000 كيلو متر طرق جديدة. دي أرقام فلكية، أرقام كبيرة، أرقام جبارة. عايزين الشعب كله يبقى إيد واحدة ونتقدم للأمام. حلمنا وشفنا الصورة المضيئة اللي اتكلمنا عليها، ال 5000 كيلو متر. نشوف صورة برضو نضحك معاها، الصورة دي. وأيضا دي. وكمان دي. عندنا فهلوة، عندنا علم، ما نخليه حاجة احنا عايزينها، حاجة تساعدنا في نقص المياه، في نقص الطاقة. دعوتنا وال30 اختراع هنعلن عنها في نهاية رمضان أو بعد رمضان. نعمل لقاء نشوف الأفكار اللي هتزين حياتنا، اللي هتساعدنا، اللي احنا هنركز عليها. نشوف ده وأكمل معاكم. اختراع عايزين زي ده، ده بره. طب جوه هنعمل ايه؟ نشوف وأكمل معاكم. سوق المرة أهم اختراع حصل في القرن العشرين. في استفتاءات قالت قعدة الحمام الأفرنجي. احنا بنتكلم على الحمام النظيف، بنتكلم على الحمام يبقى أكثر نظافة، أكثر أمانا، خصوصا في النوادي أو المدارس أو المستشفيات. ده الحمام بقى الجديد اللي بتعمله اليابان. بصوا قعدة الحمام صحية ونظيفة قد إيه. للأمام، ونتكلم على ملف بفتحه وفتحته من سنوات، إهدار المال العام. كل سنتي، كل حاجة بنبنيها لازم نحافظ عليها، كل مبنى عندنا، كل منشأة، وخصوصا لو على النيل. خدكم نروح عند معهد ناصر ونشوف مبنى بيشكل لينا حاجة كويسة، لكن تحول لمأساة على كورنيش النيل ومعهد ناصر. وهذا المبنى ثمنه كام؟ كام مليون؟ حوالي مليار. رايحين فين؟ في الهوا. نروح وأكمل معانا. أعزائي المشاهدين، للأمام مع الأفكار البناءة. للأمام نستغل كل سنتيمتر عندنا، ما يحصلش إهدار لمواردنا، ما يحصلش إهدار لمنشآتنا اللي اتبنت من سنوات. هنا أمام حلم قديم. المبنى اللي انتم شايفينه ده مبنى مصمم يبقى فندق علاجي سياحي 5 نجوم. أمامه في جزيرة في النيل. كان يبقى في ربط ما بين هنا وما بين الإسعاف المائي يروح في أي مكان. هنا كان في ربط ما بينه وما بين السياحة العلاجية، نستخدم سياح مرضى يجوا يتعالجوا هنا في مصر. وكان في مكاتب في المطار، مكتبين تم إغلاقهم لمصلحة مين؟ المبنى ده كان مصمم إنه يبقى زي ما قلت لكم فندق، يجي العرب، يجي الأجانب يتعالجوا. بالفعل أنا بشوف بعض المرضى بيجوا من أفريقيا عندنا، وبعض العرب من كل حتة من العالم العربي، وأيضا بيجي لنا ناس من أوروبا. المكان ده أو الفندق ده أو المستشفى دي كلها مسمى واحد، مكان 5 نجوم، تشطيبه 5 نجوم. ناقص قرار من رئيس الدولة، من رئيس الوزارة، يجي هنا يشوف ده، يشغله، يعمره، يبقى مصدر للدخل بالعملة الصعبة. يبقى في أطباء مصر العظماء يشتغلوا هنا، وبناتنا الممرضات وولادنا الشباب يعمروا هذا المكان ويشتغل، ويتم ربطه مع المرسى اللي دفعت فلوس وزارة الصحة مع وزارة الري من سنوات طويلة، من أيام الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة السابق. أمامهم في جزيرة مرتبط بيها، إنه ينزل المريض من هنا يحصل له زي ممشى، يروح هناك في الجزيرة، يبقى في كباين على النيل. حلم بدأ، حلم اشتغل، ولكن مع سنوات قفلنا الباب. لمصلحة مين؟ نهدر المال العام. لمصلحة مين؟ هذا المبنى المصمم 5 نجوم. لمصلحة مين؟ نقفل
منفذ للعملة الصعبة في مصر. للأمام أفكارنا الحلوة المنورة نكملها لرئيس الدولة، لرئيس الجديدة. في مكان شعب هناك، غرف، في ست عمرها 83 سنة من الشريفات أو من الأشراف، ولكن المكان ده غرفة قاعدة لوحديها معاها ربنا، نفسها في حاجة غالية، حاجة كبيرة. نروح هناك وأكمل معاكم. يعني نعيش الحدث في مصر الجديدة، نشوف مكان طيب، ناس طيبة. السلام عليكم. اتفرجوا على ايه؟ ازيك يا باشا؟ والله العظيم. اسمك ايه؟ يوسف. اخبار الزمالك ايه؟ تعالي يا عم. السلام عليكم يا حاج. منور منطقتنا. ازيك يا حاج، عامله ايه؟ ازيكم يا بنات؟ السلام عليكم. جوه؟ أنا عايزة حضرتك على فكرة. ايه؟ ليه؟ ازيك انت عامله الله ايه؟ يخليك. هو ده ايه بقى، غرف هنا ولا ايه؟ نعم. أنا اللي قاعدة في غرفة. ايه؟ معايا بنت وولد وقاعدة في غرفة حمام مشترك، ولا عارفة آخد شقة. ما في المعاش الاعلانات. 375 جنيه. جوزك فين؟ مش موجود. اهلا بيكم. الحاجه امينه 83 سنه، عندها سرطان في الدم، عايشه لوحدها في غرفه هنا. نكمل معاكم نشوف الحكايه، حكايه الست اللي عايشه لوحدها كل هذه السنوات في غرفه صغيره، غرفه ضيقه، لكن بالحب هتبقى كبيره. تعالوا معايا. امينه اللي بتقبض 250 جنيه، اللي عندها سرطان في الدم، اللي قاعده هنا في الغرفه الطيبه، اللي حاسس انها ضيقه لكن حاسس ان فيها كلها طيبه، كلها كرم، كلها نور. الناس الطيبة، أهل بلدي الحلوين الصابرين الحامدين الشاكرين، اللي هي من الأشراف. الشهادة معاها دي، الأشراف في قلبها، دول نسبهم يعود للرسول صلى الله عليه وسلم. صحتك عاملة إيه الأول؟ الحمد لله. بغير دم. غير دم؟ معهد الأورام. كل قد إيه بقى؟ كنت كل 15 يوم، دلوقتي كل شهر مرة. اللي عندك إيه، كام ولد وكام بنت؟ 2 بس، ما فيش. أنا ما جبتش بنت خالص، الحمد لله. فين هم، اتجوزوا بقى ولا إيه؟ في هيئة النقل العام. وأنت قاعدة لوحدك دلوقتي؟ ربنا. بتعملي إيه طول الليل بقى؟ طول الليل بولع التلفزيون واسمع مدح رسول الله، وبقعد كده أصلي وبنام. بعد كده باخد العلاج بتاعي وانام. باخد. ونفسك في إيه يا حاجة أمينة؟ أنا بموت مدح رسول الله، بحب رسول الله، بحب مدح رسول الله، وبصلي بسم الله الرحمن الرحيم. صلي صلاة التهجي. أنا قاعدة بصلي صلاة التهجي، ولما أتعب أوي أروح نايمة. نفسك في إيه يعني حاجة أمينة؟ تروح للرسول عليه السلام؟ لا، أروح الرسول. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. أهل مصر المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم، أهل مصر الطيبين الكرام الأعزاء الشرفاء، الشريفة أمينة، الست اللي تجاوزت 83 سنة، اللي عندها مرض مش مهتمية بيه، بتروح تغير دم كل أسبوع كل شهر، مش مهم. عندها إيمان يعدي أي مرض، يعدي أي علاج. عندها الإيمان بربنا وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي صلى على النبي، وانتوا بتصلوا على النبي دلوقتي، اللهم صل على سيدنا محمد. ونقول جايزتنا النهارده ورحلتنا النهارده رحله العمره. الست امينه اللي عاوزه اقول لها انت تستاهلي وتستحقي العمره دي. والظرف اهو، انا والرسول ده 1. 2، بتنسى كل الهم وبتقول يا رب. وعاوز كل اللي تعبان وكل اللي مشتاق، كل اللي عنده حلم، قول يا رب وكله هيجي لك، كله هيتحقق. مش عاوزه حاجه تانية؟ عايزة سلامتك. قول يا رب الحمد واحمدها. لله لك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشاكل إنسانية. نكمل الفقرات اللي بنشوفها الواحد ما بيصدقهاش. ما صدقش إنه في قسوة، ما صدقش إنه في ناس قلبها مش حجر، مفيش قلب خالص. إزاي زوجة أب تعمل كده في طفلتين يتجاوز عمرهم ال5 سنوات، تعذبهم، تحرقهم، تكويهم بالنار؟ هي فين من ربنا؟ فين من القانون؟ فين جيرانها؟ فين أهليها؟ فين الناس؟ فين أهالي الأب؟ الأب محبوس، مأساة كبيرة. نشوف القصة وأكمل معاكم.
نشوف كل طفل أو طفلة بيتربى كويس. حتى الأب لو حصلت له ظروف، لو الأب اتحبس أو اتسجن، ساب بناته مع زوجته مرات الأب، البنتين اللي في عمر الظهور اللي لقوهم في الشارع مرميين محروقين، سألوهم مين اللي عمل كده؟ مرات الأب. حلقتهم بالولاعات بالسجاير. بنسأل نفسينا طوال حلقات البرنامج جزء بنخصصه للأمام. لازم نربي دول صح. هنطلع جيل إيه؟ اللي مرمي في الشارع، ولا اللي بيتحرقوا في البيوت، ولا اللي بيتضرب، ولا التعليم نص نص؟ لازم حياتنا تبقى صح، تتعدل صح. أول حاجة النظام التعليم يبقى صح، والقانون يحصل نوع من أنواع التعديل، لأنه ما ينفعش مرات أب عندها أمانة بنتين تحرقهم وتسيبهم، لأن هي عارفة إن ممكن هيجوا لها فين، هيمسكوها فين. لو نقول التعدي على الأطفال العقوبة تتضاعف، تبقى 25 سنة، تبقى إعدام، لأن دول بيعدموا طفلتين. أبوهم السجين اللي هنحاول نتواصل معاه ويشوف ولاده، ونحاول مع وزارة الداخلية ووزارة العدل لو ممكن يتعمل له استئناف تخفف عقوبته عشان ولاده وعشان بناته. بعمل لقاء من طرف واحد، هم مش عارفين رايحين فين وجايين منين، هم عارفين بالكاد اسمهم، لكن جسمهم بيتكلم، بيقول فيه هنا في آثار حرق، وهنا وهنا وفي ظهرهم، والصورة باينة اهي وبتتكلم، بتقول يا مجتمع، يا مجلس النواب، يا وزارة التضامن، يا كل المسؤولين، نحمي بكرة للأمام لأطفالنا. دار أطفال بلاغ من الشرطة جالهم الطفلتين دول معثور عليهم. دي الحكاية زي مليون حكاية بتتم في مصر، مش عايزينها تمر مرور كرام. القانون ثم القانون ثم القانون. عشرات بل المئات بل الآلاف. هنطلع أجيال من الضحايا وإحنا قاعدين نتفرج ونتكلم عليهم لغاية إمتى؟ الست اللي عملت كده نجيبها وتتحاكم وتاخد بدل 5 10 و15 سنة، والناس تشوف، عشان أي ست عندها أمانة دلوقتي ولاد جوزها اللي عندها تخاف. لو مش خايفة من ربنا تخاف من الدولة، مش خايفة من الدولة تخاف من القانون، مش خايفة من القانون تخاف مننا. والكل أب وكل أم قبل ما تخلف فكر، وقبل ما تطلق فكر، وقبل ما تتجوز فكر، دول رايحين فين؟ نعمل معاهم لقاء دقيقة. هم مش عارفين حاجة، اللي فيهم مكفيهم. الحرق النفسي اللي جالهم أكتر من الجسدي. أنت اسمك إيه؟ دنيا. ازيك يا دنيا؟ عاملة إيه؟ وأنت اسمك إيه؟ ها؟ سلمى. أنتوا إخوات؟ أنتوا كنتوا فين؟ مع أبوكوا ولا مع مرات أبوكوا ولا إيه؟ كنا مع مرات أبونا. اسمها إيه مرات أبوكوا؟ مش عارفة اسمها إيه؟ قعدتوا معاها قد إيه يعني؟ قعدتوا معاها شوية كتيرة ولا حبة صغيرة ولا إيه؟ اسمها إيه مرات أبوكوا؟ أنت عارفة يا سلمى اسمها إيه؟ طب أنت مامتك فين؟ مامتي تعبانة. فين؟ في المستشفى؟ ووالدك كان متجوز واحدة تانية؟ والدك فين دلوقتي؟ بابوش. طب انت فاكرة مرات ابوك عملت ايه وسابتكوا في الشارع ليه؟ هل عملتوا حاجة غلط يعني؟ تضربكوا ليه؟ رميتكوا في الشارع؟ في حتة ايه، منورة ولا ضلمة؟ لا. وقالت لكم ايه؟ قالت لنا راح اجيب لكم هدوم وجاي. وسابتكوا قد ايه؟ كتير. يوم؟ كان بتحرقكوا ازاي؟ والله. بولعة؟ انتوا الاتنين؟ ليه؟ هي عندها ولاد؟ اساميهم ايه؟ نور وين.
استاذه راجية اهلا بيكي. معلش انا قعدت معاهم الاول، اتفضلي. احنا برضو مع الدار متواصلين، وعرفنا قصه البنتين بنجيبهم عشان كل اب وكل ام. احكي لنا الحكايه. هما البنتين دول اللي قلنا من 5 أيام، محولين من النيابة لإيداعهم بإحدى دور الأيتام. فإحنا خدناهم على طول، وطبعا كان مع القرار النيابة تقرير طبي بالإصابات اللي فيهم. بس للأسف مش كل الإصابات، يعني الإصابات اللي كانت في جرح قطعي في الرأس، جرح قطعي في الذقن للبنت التانية وكل كل ده تعذيب. ده تعذيب يعني. طب هم قبضوا على مرات الاب ولا لا؟ ما هي دي بقى المشكلة، يعني دي الحاجة احنا ان شاء الله يا رب 10 أو آلاف منهم ناخدهم، بس ما فيش حد يعمل في الأطفال كده. المفروض تحريات المباحث يجيبوا الأم اللي عملت كده، يعني دي حاجة مش عارفة، حاجة بشعة يعني. حالتهم اتحسنت عن ما هم جم؟ أول ما جم على طول بعتناهم تحت، عندنا مستوصف تحت، بعتناهم مستوصف غير لهم على الجروح اللي عندهم، بعت لنا عمل لهم تحليل، يعني عملنا كل الإجراءات اللي هي الصحية